रविवार के दिन हिंदू और ईसाइयों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। जब हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास किए तो बातचीत करने से डर रहे हैं, वो बातचीत करने से हिचकिचा रहे हैं, वो बातचीत करना नहीं चाहते। सबसे पहले उधर कैमरा दिखाता हूँ आपको। चर्च के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है कोने में ऊपर में, वो कैमरा वहाँ नीचे में लगा हुआ था, उस कैमरा को तोड़ दिया गया। पहले बजरंग दल के लोग उस कैमरे को तोड़े, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हंगामा जो है बढ़ गया। ప్రైజ్ లార్డ్ దాయకర్ ఇవాంజలిజం ఇండియాకి మరొకసారి స్వాగతము. ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్న ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు నా వీడియో ద్వారా చూపెడుతున్నాను. అయితే రీసెంట్గా ఛత్తీస్గఢ్లో దుర్గ్ అనే ప్రాంతంలో ఏ చర్చ్పై అయితే దాడి జరిగిందో, ఇటు బజరంగ్ దళ్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే మన క్రైస్తవులు కానీ వాళ్ళ మధ్యలో జరిగిన ఒక గొడవ. ఈ గొడవ ద్వారా చాలా ప్రాబ్లం ఇంకా డిస్టర్బెన్స్ అనేది జరిగింది. కంప్లీట్ ఛత్తీస్గఢ్ అంతా క్రైస్తవులందరూ ఏకమయ్యారు. అదేవిధంగా అటు ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఏకమయ్యారు. ఇంతకీ గొడవ ఎందుకు జరిగింది, కారణం ఏంటిది అనేది మనకు చాలామందికి తెలియదు. సో కారణం ఏంటిదో, ఎవడి వల్ల ఈ గొడవ స్టార్ట్ అయిందో మనము ఈ వీడియోలో చూడాలి. అవునండి, ఒక రిపోర్టర్ ఆ ప్రాంతంలో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. మీరు ఒకసారి ఈ వీడియోని క్లియర్గా చూడండి. హిందీలో ఉన్న ఈ వీడియోని నేను తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ సబ్ టైటిల్స్ ద్వారా పెడుతున్నాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. के दिन हिंदू और ईसाइयों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। जिस चर्च के बाहर विवाद हुआ था उसी चर्च में मैं हूँ, दुर्ग में हूँ मैं, और ये वो चर्च है जहाँ ये सारी घटनाक्रम। कॉलोनी में हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं और ईसाई समुदाय के लोग भी रहते हैं। जब हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास किए तो बातचीत करने से डर रहे हैं, वो बातचीत करने से हिचकिचा रहे हैं, वो बातचीत करना नहीं चाहते। क्योंकि हम लोग बातचीत करने का प्रयास किए तो बोले कि हम बात नहीं कर पाएंगे इस मामले में। लेकिन क्या कुछ हुआ, जब हम ऑफ कैमरा बात किए तो क्या बताया, वो सारी घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ। ये चर्च है और चर्च में हर रविवार को प्रार्थना होता है। उसी तर्ज पर इस चर्च में उस रविवार को ही प्रार्थना चल रहा था। 12 बजे का वक्त था जब हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर आए और हंगामा करना शुरू कर दिए। जब हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आए, हंगामा कर रहे थे बजरंग दल के लोग, तो हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सबसे पहले उधर कैमरा दिखाता हूँ आपको। चर्च के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है कोने में ऊपर में, वो कैमरा वहाँ नीचे में लगा हुआ था, उस कैमरा को तोड़ दिया गया। पहले बजरंग दल के लोग उस कैमरे को तोड़े, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हंगामा जो है बढ़ गया। और हंगामा बढ़ा तो प्रार्थना चल रहा था चर्च के अंदर में, तो चर्च से लोग बाहर निकले। ईसाई समुदाय के को जो लोग मानने वाले हैं वो लोग बाहर निकले, बजरंग दल के लोगों को रोकने का प्रयास किए। लेकिन जब नहीं माने तो अंदर से फिर उनके ऊपर पथराव किया गया, उनको पत्थर से फेंक कर मार दिया गया। काफ़ी पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हो गए थे, सबको आना पड़ गया था। उसके बाद हंगामा बढ़ गया था और ये जो चर्च है, चर्च से लोग भागते हुए पटरी के बाहर से निकलते हुए दिखाई दिए थे। हर रविवार को जैसे प्रार्थना होता है चर्च में, वैसा ही प्रार्थना उस दिन भी हो रहा था। और जब प्रार्थना हो रहा था तो कुछ लोगों ने हिंदू संगठन के लोगों को बताया कि यहाँ धर्मांतरण जैसे चीज़ हो रही है, तो हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर हंगामा करना शुरू किए। हिंदू संगठन के लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारे ऊपर पत्थर से हमला किया गया। लेकिन जब हम ईसाई समुदाय के लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं इस मोहल्ले में, तो उन लोग साफ तौर पर बात करने से मना कर दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमें डर लग रहा है बात करने से, जब हमारे कोई जो बड़े लोग हैं, हमारे समुदाय के जो खास लोग हैं, वो लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों करें। చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, తప్పు ఎవరిదో ఇప్పుడు మీరే తెలుసుకోవాలి. ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి, ఇంత దారుణమైన సంగతులు, గొడవ కావడానికి కారణము ఏందో మీకు అర్థమైపోయింది. ఒక చర్చిలో ఆరాధన తప్ప, ప్రార్థన తప్ప, వాక్యం తప్ప ఇంకేం జరుగుతుంది? ఏమి జరగదు. అంటే ప్రార్థన చేస్తే ఇబ్బందా, ఆరాధన చేస్తే ఇబ్బందా, బైబిల్ చదివితే ఇబ్బందా, ప్రార్థన మందిరంలో వచ్చి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందనే ప్రశ్న అడగడానికైనా సిగ్గుండాలి కదా. చర్చిలో ఎవరైనా ఏం జరుగుతుందని చెప్తే ఏమంటాము? ఒకవేళ ఎవరిపైన బలవంతంగా మార్పిడి చేస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళని పర్సనల్గా అడగండి. ఒకవేళ ఆయన యాక్సెప్ట్ అయితే దాన్ని బట్టి ముందు కంటిన్యూ కండి. రాళ్లతో దాడి చేయడము, సీసీ కెమెరాలను పగలగొడుతున్నారు. సీసీ కెమెరాలను ఫస్ట్ పగలగొడుతున్నారు. పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి. చర్చి దగ్గర ఉన్న ఫస్ట్ సీసీ కెమెరాను పగలగొట్టి అప్పుడు వీళ్ళు దాడి చేస్తున్నారు. అదే వీళ్ళకున్న తెలివి. అది వీళ్ళంతటా వీళ్ళు ఏం చేయరండి, వీళ్ళకు ఫోర్స్ చేస్తారు కాబట్టి చేస్తారు. మన తెలంగాణ, మన ఆంధ్రాలో కూడా చాలామంది ఉన్నారండి హైందవ సహోదరులు. వాళ్ళు ఎంత మంచిగా ఉంటారో తెలుసా? వాళ్ళతో పాటు మనం కలుస్తాము, వాళ్ళతో పాటు మనం మాట్లాడతాము, వాళ్ళు ఏ విధంగా మనల్ని ప్రేమిస్తారు, వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ మాటలు వినడంలో కూడా ఎంత ఆనందం అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు మాట్లాడే విధం అంత ప్రేమగా ఉంటుంది. మన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తారు.
కానీ ఎందుకు కొంతమంది కొన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఇలాంటి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ భారతదేశంలో ఉన్న శాంతి భద్రతలను అన్నిటికీ బ్రేక్ చేస్తున్నారండి. రూల్స్ కూడా బ్రేక్ చేసి మా చట్టమే నడవాలని వీళ్ళు వాదిస్తున్నారండి. ఇది ఎంత దారుణం. మరొకసారి గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను, నాకు అందరూ అవసరము. మీరందరూ బాగుండాలి, మంచిగా ఉండాలి, ప్రేమతో ఉండాలి, కలిసిమెలిసి ఉండాలి. అంతేకాని సమాజంలో ఎక్కడ పోయినా ఈ వైలెన్స్కి మాత్రం ఎవరు సపోర్ట్ చేయకండి ప్లీజ్. మనమందరము హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్స్ ఇది పక్కన పెడతాం కాసేపు. మనమందరము మనుషులం అనేది మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఎవరి రిలీజియన్స్ వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలండి. ఎవరి మతానికి వాళ్ళు గౌరవించుకుంటూ ఉంటే చాలు, ఇంకా గొడవలు ఉండవు. ఆ మతం గురించి మాట్లాడడము, వీళ్ళు ఈ మతం గురించి మాట్లాడడము, ఎదుటి వాని మతం గురించి మాట్లాడితేనే ప్రాబ్లం. సో కాబట్టి ఇలాంటి గొడవలు వద్దు. అందరం హ్యాపీగా ఉందాం, కలిసి ఉందాము. మన భారతదేశానికి ఇప్పుడు సైన్స్ టెక్నాలజీలో బాగా ఎదుగుతున్న మన ఇండియా ఎక్కడనో దిగిజారిపోతుందండి రోజు రోజుకి. సో కాబట్టి వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు షేర్ చేయండి. వీలైనంత వరకు ప్రజల కాడ చేర్చేలాగా మీరు సహాయం చేయండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్.